Hello friends, I am Professor Madhukar Gaikwad and you all are most welcome in Vidyadan online English classes. So friends, to watch such educational videos related to English, please subscribe my channel and let's start today's lesson. Okay? Hello friends, we have completed our lesson 1, tense. But we shall say we have completed our tense. When will you complete your homework? And today we are going to start grammar lesson 2. The kinds of sentences. वाक्यांचे प्रकार. So friends, when you solve the sentences of the grammar, when you convert the given sentence in another type, there are two things very important. Number one, you have to identify the tense of given sentence, and number two, the kinds of sentence. According to the tense and according to the kinds of sentence, there are changes. When you are going to convert active into passive, you have to identify the tense and kind of sentence. When you are going to convert direct into indirect, you have to identify the tense and kinds of sentence. These two lessons are basic lessons and important lessons. So let's start the kinds of sentences. वाक्यांचे प्रकार. There are 4 major kinds of sentences. वाक्याचे 4 मुख्य प्रकार आहेत. तसे 5 आहेत कारण इंट्रागेटिव्हचे 2 होतात, WH आणि व्हर्बल. But there are 4 major kinds of sentences. Number 1, assertive sentence. Assertive sentence. So assertive sentence means, assertive means assertion. एक विधान असतो, विधानवाचक वाक्य. एक स्टेटमेंट असतो, विधानवाचक वाक्य. assertive sentence means विधानवाचक वाक्य. तर हाऊ टू आयडेंटिफाय द गिवन सेंटेन्स इज assertive sentence. दिलेलं वाक्य हे assertive sentence आहे हे कसं ओळखायचं? हेल्प. assertive sentence begins with noun or pronoun. Noun or pronoun. Assertive sentence begins with noun or pronoun and ends with full stop. जे पंक्च्युएशन असतात ना त्यावरून वाक्याचे प्रकार ओळखता येतात. जसे की इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स एंड्स विथ फुल स्टॉप, एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, WH क्वेश्चन और व्हर्बल क्वेश्चन एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. या पंक्च्युएशन नुसार सुद्धा ओळखता येतात. असर्टिव्ह सेंटेन्स it may affirmative or negative. Affirmative or negative. विधानवाचक वाक्य हे नकारार्थी किंवा होकारार्थी दोन्ही असू शकतं. लेट्स स्टार्ट आवर एक्झाम्पल्स. Hello. It is a very tall building. It is a very tall building. It pronoun means assertive sentence begins with noun or pronoun and ends with full stop. And this is assertive affirmative.
विधानवाचक होकारार्थी वाक्य आहे. देन Hari is an honest man. Hari is noun. Hari is an honest man. Hari हा एक प्रामाणिक माणूस आहे. नेक्स्ट, Gauri is not a clever girl. Gauri is not a clever girl. तर हे ऍसेंटिव्हच आहे पण निगेटिव्ह आहे. काय जे काही क्रायटेरिया ऍसेंटिव्ह सेंटेन्स या वाक्याने पूर्ण केलेलं आहे. गौरी इज नाउन अँड दिस सेंटेन्स एंडेड विथ फुल स्टॉप. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड ऍसेंटिव्ह निगेटिव्ह सेंटेन्स. विधानवाचकच आहे पण नकारार्थी आहे. Mohan is a very brave boy. आता एक लक्षात घ्या, इथं अ आहे, इथं ऐन आहे, इथं अ नाही, इथं समोर आहे पण इथं नाही. याच्यानंतर पाहूया आपण एक्सप्लेनेटरी मध्ये. मोहन इज व्हेरी ब्रेव बॉय. दिस इज ऍसेंटिव्ह सेंटेन्स. कुठले एखादं वाक्य घ्या. The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूर्वेला उगवतो. दिस स्टेटमेंट. तर अशा प्रकारे दिस इज डेफिनेशन आणि दिस आर द एक्झाम्पल्स. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की ऍसेंटिव्ह सेंटेन्स बिगिन्स विथ नाउन अँड प्रोनाउन अँड एंड्स विथ फुल स्टॉप. अँड ऍसेंटिव्ह सेंटेन्स इट मे affirmative or negative. It may be assertive or affirmative or negative. दोन्ही असू शकतं. होकारार्थी किंवा नकारार्थी दोन्ही असू शकतं. दिस इज आवर assertive sentence. विधानवाचक वाक्य. ओके, विल स्टार्ट सेकंड काइंड. So friends, what is the definition of assertive sentence? Assertive sentence begins with noun or pronoun and ends with full stop. विधानवाचक वाक्याची सुरुवात नामाने किंवा सर्वनामाने होऊन शेवटी पूर्णविराम येतो. ते वाक्य होकारार्थी किंवा नकारार्थी असू शकतं. नेक्स्ट, सेकंड काइंड ऑफ सेंटेन्स. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence म्हणजे उद्गारवाचक वाक्य. उद्गारवाचक वाक्य. And friends, I tell you again and again, don't take easy to grammar. And don't be overconfident. हे तर मला येतंय, टेस्ट मला माहितच आहे. वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम झिरो. अगदी ज्या विद्यार्थ्याला आतापर्यंत ग्रामर मधलं जी जरी माहित नसेल, अँड इफ यू वॉन्ट टू परफेक्ट इन ग्रामर, इट इज द वेल बिगिनिंग. ही सुरुवात आहे. वी हॅव कम्प्लीटेड टेन्स. नाउ वी आर गोइंग टू कम्प्लीट काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस, अँड आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू स्टार्ट द मेजर लेसन्स अँड मायनर लेसन्स ऑल्सो. सो ओव्हरपर्यंत जाऊ नका. हे तुम्हाला माहित आहे. माझ्या समोर बसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना आता या क्षणी दे आर एबल टू सॉल्व द वाईज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिग्रीज अँड ऑल चॅप्टर्स. बट व्हेनेवर आवर क्लास स्टार्ट्स, न्यू क्लास, आय बिगिन फ्रॉम द ग्राउंड. अगदी सुरुवातीपासून आपण सुरुवात करत असतो. म्हणून एवढी इझी घेऊ नका. एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स. सो फ्रेंड्स, exclamatory sentence begins with
the words begins with the words which start with the letters okay, एक minute, sorry, begins with the words exclamatory sentence begins with the words what and how. What and how. And ends with exclamation mark. मी आता याच्या अगोदर जे डेफिनेशन लिहित होतो ती डब्ल्यूएच क्वेश्चनची होती बरं का मित्र. तुम्हाला वाटलं असेल की सर का कन्फ्युज झाली. ती डब्ल्यूएच क्वेश्चनची होती. कारण कसं आहे व्हॉट आणि हाऊ नी एक्सक्लामेटरीची सुरुवात होते आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चनची पण होते. त्या ठिकाणची डेफिनेशन दिल्या जात होती माझ्याकडनं. ओके, सॉरी. Exclamatory sentence begins with the words what and how and ends with exclamation mark. As I told you, we can identify the sentences by reading the punctuation also. उद्गारवाचक वाक्याची सुरुवात what ने आणि how ने होते आणि शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह असतं. प्रश्नाची सुरुवात सुद्धा what आणि how ने होते, पण त्याचं कंस्ट्रक्शन वेगळं आहे. कारण डब्ल्यूएच नंतर वर्ब असतं, हेल्पिंग वर्ब असतं, शेवटी क्वेश्चन मार्क असतो. पण एक्सक्लामेटरी सेंटेन्स स्टार्ट्स विथ ओनली व्हॉट और हाउ. एक्झाम्पल 1, हेल्प. आपण पाहिलं पहिल्या वाक्यामध्ये हॅरी इज अन ऑनेस्ट मॅन. तर व्हॉट अँड honest man Harry is उद्गारवाचक चिन्ह. आणि आपण हे लक्षात घेतलं घ्या. नंतर assertive to negative, affirmative to negative to affirmative, then assertive to exclamatory, exclamatory to assertive असं शिकायचं होतं. इट इज डिफरंट चॅप्टर. तो वेगळं चॅप्टर आहे. What an honest man Harry is. नेक्स्ट How clever girl Sweetie is. How clever girl Sweetie is. म्हणजे याच्यामध्ये and आणखीन एक राहिलं. We express our happiness, surprise, feelings through these sentences. उद्गारवाचक वाक्यातून आपण आश्चर्य, आनंद, दुःख व्यक्त करतो. जसं की आता हाऊ क्लेवर गर्ल स्वीटी इज. स्वीटी किती हुशार मुलगी आहे. स्वीटी हुशार मुलगी. स्टेटमेंट. आणि हे लक्षात ठेवा. ऍज आय टोल्ड यू इन फर्स्ट व्हिडिओ ऑफ द ग्रामर, लँग्वेजेस आर डिफरंट बट ग्रामर इज सेम. भाषा वेगवेगळ्या आहेत पण ग्रामर वेगळं नाही. मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे की एका भाषेत यू आर परफेक्ट इन ग्रामर ऑफ एनी लँग्वेज, डेफिनेटली यू आर परफेक्ट इन द ग्रामर ऑफ ऑल लँग्वेजेस. ग्रामर वेगळं नाही. आता हे वाक्य पहा. व्हॉट अ गुड न्यूज. व्हॉट अ गुड न्यूज इट इज. इट वॉज असू शकतं नसू शकतं. व्हॉट अ गुड न्यूज. काय चांगली बातमी. ती एक चांगली बातमी आहे. असेर्टिव्ह झालं, स्टेटमेंट झालं. व्हॉट अ गुड न्यूज. व्हॉट अ गुड न्यूज. पण बोलत असताना एक्सप्रेशन जे आहेत आपले तसे वाटले पाहिजे. व्हॉट अ गुड न्यूज असं म्हणत चालेल का. व्हॉट अ गुड न्यूज असं जमत. व्हॉट अ गुड न्यूज म्हणजे एक्सप्रेशन तसं पाहिजे. व्हॉट इज युअर नेम असं म्हणतो का आपण. व्हॉट्स युअर नेम म्हणजे तिथे एक्सप्रेशन मध्ये ते क्वेश्चन भाव असला पाहिजे. काय तसं व्हॉट अ गुड न्यूज असं म्हणता येईल का. इट इज अ व्हेरी गुड न्यूज. हे असेंटिव्ह सेंटेन्स आहे. इट इज अ व्हेरी गुड न्यूज. पण असं म्हणता व्हॉट अ गुड न्यूज. व्हॉट अ गुड न्यूज इट इज असं व्हॉट अ गुड न्यूज इट इज.
असं. What a good news it is. What a honest man Hari is. How clever God sweet is. त्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन मध्ये ते प्रकार आला पाहिजे. Then how tall building it is. How tall building it is. काय तो किती उंच इमारत आहे ती ती उंच इमारत आहे, किती उंच इमारत आहे ती. अशा पद्धतीनं आपल्याला हे वाक्य पाहायचे आहे. सो टुडे वी हॅव कम्प्लिटेड इन काइंड्स ऑफ सेंटेन्सेस. Number 1, assertive sentence, and number 2, exclamatory sentence. In next video, we are going to learn imperative sentence and interrogative sentence. So friends, we shall stop here. Have a nice day. Bye bye. See you again. Thanks.